can come a little bit. ఇప్పుడు అడుగు నేమ్స్ స్టార్ట్ చేయి. Okay, you can explain. Just explain myself. Huh? Yeah. Just explain about myself. Yes, yes. Hi, I'm architect. Yes. Hi, I'm Jakob. I'm from Germany, and I cycled from Germany with this bicycle to India. It took like 1 year and 3 months, I think, and it's like 15,500 kilometer. And yeah, this is my life, and I really enjoy it. Okay, Jakob, I just wanted to ask you one question. How did you feel about the Indian culture? You traveled all through the India, right? And now you're traveling as well, Yeah. still. So how did you feel about the Indian culture? I have to say, in North India, yeah, I didn't like it too much because it was too much chaos, too much people, big cities, and like no calm places. But I really, really love South India. Okay. South India is awesome. It's nature, nice streets like this, nice food, nice people. Everything is fine here. I like South India. Okay, guys, right now Jakob in near to Munnar. He is exploring the complete Kerala and everything. So, how did you feel about the Karnataka? Have you explored the Karnataka places? Little bit on. Okay. And how did you feel about the Ooty and all? I really like. Okay, The okay. whole region, like Ooty, Coimbatore, Munnar, like mountains and mountain passes, ups and downs. I like that. And Jakob, thank you so much for the Thank you. video. And thanks a lot. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Me too. Thank you so much. And have a great day. And you are from From Germany. Germany. Yeah. Okay. Thank you so much. Was okay? Have a great day and have fun. Happy journey. You too. Yeah. We are from Bangalore. From Bangalore. Yeah, we are Okay. exploring the complete Kerala. Yeah. Yeah. I like Bangalore way more than the city. So we just have a suggestion that when you are going on the sunlight, right? Yeah. Have some coconut water so Yeah, that yeah. you'll be getting energy. Yeah, yeah. So that's I would like to. have the coconut water more so you don't feel dehydrated. Okay? Yes. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Bye, Jakob. Bye. It's really fun and you are exploring next level. You are riding the cycle all over the India. I want to cycle around the world. Oh, all the best for that. Thank you so much. You're Thank you. కూర్చో. ఏ హాయ్ గాయస్, అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇప్పుడే జస్ట్ నేను ఒక వీడియో చూశాను, యాకోబ్ అని చెప్పి, ఈజ్ ఫ్రమ్ జర్మనీ. అండ్ అసలు తన ప్యాషన్ చూస్తే నేను షాక్ అయిపోయాను. మేము బైక్స్ వేసుకొని ఇంత పెద్ద హిల్లీ ఏరియాస్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే మాకు చాలా అయిపోయింది. బికాస్ కంప్లీట్గా ఘాట్ సెక్షన్స్ ఒకటి, రెండు బైక్స్ వెహికల్స్ అడ్డం వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ తను బైసైకిల్ తీసుకుని ఈజ్ ఫ్రమ్ జర్మనీ టు అండ్ నౌ ఈజ్ ట్రావెల్ ఇండియా లొకేషన్. సో అర్థం చేసుకోండి హౌ మచ్ ఈజ్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ సైక్లింగ్. అండ్ తన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆర్మ్స్ని చూడొచ్చు, తను సైక్లింగ్ టాటూ అది వేయించుకున్నాడు. ఐమ్ సో గ్లాడ్ దట్ ఐ మెట్ హిమ్ అండ్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు యాడ్స్ ఆఫ్ టు హిమ్. ఐఎమ్ సో సారీ, అంటే నేను ఎక్కువ వీడియో తీసుకోలేకపోయా బికాజ్ ఏంటంటే తను ఆల్రెడీ చాలా డిహైడ్రేట్ అయిపోయి ఉన్నాడు. అండ్ వీ గివ్ సమ్ సజెషన్స్, కొంచెం కోకోనట్ వాటర్ అది తీసుకుని సైక్లింగ్ చేయండి బికాజ్ హిల్లీ ఏరియాస్లో ఉన్నారు, సన్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఈ టైంలో కొంచెం టైర్డ్ అవుతారని చెప్పాను. బట్ ఎనీవేస్ ఐ డోంట్, అంటే ఎక్కువ తన్ని డిస్టర్బ్ చేయాలని అనుకోలేదు నేను. బికాజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో ఒక ప్యాషన్ మీద వచ్చి ఉంటారు. మనలాంటి వాళ్ళు మధ్యలో ఎక్కువసేపు టైం తీసుకుని డిస్టర్బ్ చేస్తే దిల్ గెట్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయినా మైండ్ సెట్లో వాళ్ళు మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటారు. దే షుడ్ నాట్ టేక్ రెస్ట్ టు రీచ్ దేర్ ప్యాషన్ ప్లేసెస్ అండ్ ఆల్. సో దాన్ని మైండ్లో పెట్టుకుని చాలా తక్కువ వీడియో తీసా. తనకు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాడు అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ కర్ణాటక అండ్ కేరళ అండ్ ఇండియా. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వీ క్లోజ్ ద కాల్, ఐ క్లోజ్ ద కాల్ క్లోజ్ చేస్తాను తర్వాత అంతే. ఎక్కువ డ్రాగ్ చేయాలనుకోలే వీడియోని. సో జస్ట్ ఎ స్మాల్ వీడియో ఫర్ యూ పీపుల్ టు గెట్ ఇన్స్పైర్. అలాంటి వాళ్ళు చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వండి. అండ్ తను జస్ట్ సైక్లింగ్ అనే కాదు, రైడింగ్ అనే కాదు, తను చూస్తే ఒక స్టడీ చేసే స్టూడెంట్ కూడా ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు.
తను ఒక ఏం పెట్టుకుని జర్మనీ నుంచి ఇండియాకి వచ్చాడు. ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్. అలాగే మనం ఒక ఏం పెట్టుకుంటే మనం కూడా ఒక స్టేజ్కి వెళ్తాము అన్నది నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను. అండ్ మీరు కూడా నమ్మండి, దాన్ని ట్రై చేయండి. మైండ్లో ఏముంటుంది దాన్ని ప్యాషన్గా విత్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్తో చేయండి. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ ఫన్. బాయ్. హాయ్ హలో గాయస్, నేను మీ సంచారి వేఫేరు. మీరు ఇప్పుడు దాకా వీడియో చూసే ఉంటారు. జాకూబ్ అని చెప్పి మన ఇండియాలో మున్నార్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాడు. అండ్ నేను కూడా మున్నార్ ట్రిప్లో ఉన్నప్పుడు నేను బైక్ ట్రిప్లో వెళ్తుంటే నాకు ఆన్ ద వేలో దొరికాడు. లైట్గా వీడియో తీసా. ఇప్పుడు మీరంతా చూసారు మా కన్వర్జేషన్. అండ్ మన ఇండియాలో కూడా ఇలా ఇన్స్పైర్ చేసే బైసైకిల్ చేసే ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు. రంజిత్ ఆన్ వీల్స్ అని చెప్పి, రామ్ ది ట్రావెల్ అని చెప్పి, అండ్ అందరినీ బాగా ఇన్స్పైర్ చేసే ఇంకో పర్సన్ వచ్చి నా అన్వేషణ అని చెప్పి. సో మనం వీడియోలు చూసి స్వైప్ చేస్తున్నప్పుడు అరే వీళ్ళు నిజంగా తిరుగుతారా, నిజంగా ఇంత కష్టపడతారా? ఖచ్చితంగా కష్టపడతారు. ఎందుకంటే మన కంట్రీ కూడా వెళ్ళి ఇంకో కంట్రీలో తిరుగుతుంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారో మనకు తెలియదు. కానీ వేరే కంట్రీ పర్సన్ వచ్చి మన ఇండియాలో మన ప్లేసులను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాకి తను సైక్లింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను నా కళ్ళారా చూశాను. మేబీ తను తిరుగుతున్నప్పుడు అంటే కంట్రీ నుంచి కంట్రీకి వెళ్తే ఫ్లైట్ ఎక్కొచ్చు, కానీ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళాక అక్కడి నుంచి వాళ్ళు సైక్లింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ రంజిత్ ఆన్ వీల్స్ అయితే నేనైతే చాలా రీసెర్చ్ చేశాను తన గురించి యూట్యూబ్లో. అదిని చాలా కష్టపడుతున్నాడు. వాళ్ళ తండ్రి గారి మరణం తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన ఈ జర్నీని తను సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి తనకు ఒక గుర్తింపు రావాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ రామ్ ది ట్రావెల్ కూడా అంటే చాలా రిస్కీ కంట్రీస్కి కూడా వెళ్ళి బాగా ట్రావెల్ చేసి ప్లేసులను ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మనం ఎప్పుడు కొంతమంది చూడలేని ప్లేసులను కూడా తన స్క్రీన్ మీద చూపించి ఇలాగుంటాయి ఇలాంటిది కొన్ని ప్లేస్లో అని రామ్ కూడా చాలా కష్టపడుతున్నాడు. అండ్ నా అన్వేషణ అయితే మనందరం చెప్పుకోగలదు తను నెక్స్ట్ లెవెల్. తను ఒకళ్ళు చెప్తే వచ్చిన గుర్తింపు కాదు, తన టాలెంట్ ద్వారా తను కష్టపడ్డాడు, తను తిరుగుతున్నాడు. తను ఏముందో నాకైతే నిజంగా తెలియదు. బట్ తను చూసినప్పుడల్లా అనుకుంటాము అరే జీవితం కూడా గడిపితే తిల్లా గడపాలి. అంటే తను జస్ట్ వీడియో ఎడిట్ చేసి వేసిందని దాని గురించి మాట్లాడదా, తను ప్లేస్లు ఎక్స్ప్లోర్ చేసే విధానం ఉంది కదా, అది నాకు సూపర్గా అనిపిస్తుంది. రెండు వచ్చి ద వే ఆఫ్ స్టైల్, అంటే తను ఆ వీడియోని డెలివరీ చేసే స్టైల్ కానీ, తర్వాత ప్రతి ప్లేస్ని చాలా క్లియర్గా చూపిస్తాము, ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం, జనాలు కళ్ళు ముందర పెడతాం. ఇదంతా అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే నేను ఒక బైక్ ట్రావెలర్ని, బయట తిరిగితే ఎలా ఉంటుంది, సడన్గా బైక్ ఆగిపోతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, హిల్ ఏరియాస్లో ఎలా ఉంటాయి. అండ్ మనం జస్ట్ ఇండియాలోనే తిరుగుతున్నాము. అది కొన్ని సెలెక్టెడ్ ప్లేసెస్లో అది సెలెక్ట్ చేసుకుని మరి మనము ఒక నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తే అలా ఇలా తిరుగుతున్నాము. వీళ్ళు కెరియర్నే దీంట్లో పెట్టి తిరుగుతున్నారు అంటే ఐ రియల్లీ వాంటెడ్ టు సే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దిస్ పీపుల్. అండ్ బీయింగ్ యాజ్ అన్ ఇండియన్స్ అండ్ మన వాళ్ళు ఇంత కష్టపడి వాళ్ళు ఒక గుర్తింపు కోసం ఒక సాధన చేయాలని చెప్పి ఇంత ట్రావెల్ చేస్తున్నందుకు ఖచ్చితంగా మనం సపోర్ట్ చేయాలి వీళ్ళందరికీ. వీళ్ళే కాదు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. నేను వీళ్ళ ముగ్గురిని ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నాను. ఇలా కష్టపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని మనం ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళని ఇంకా ప్రోత్సహించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ తప్పకుండా వీళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ చాలా ఫారినర్స్కి అండ్ చాలా ఇంకోటి నేను నెగిటివ్ అంటే ఏంటి అప్లోడ్ చేస్తున్నానంటే వీళ్ళు ఇంత కష్టపడుతున్న వీళ్ళ ఫాలోవర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు. రాముకి కానీ రంజిత్ ఆన్ వీల్స్కి కానీ. అండ్ వీళ్ళ కష్టానికి తగ్గట్టుగా ఫాలోవర్స్ కానీ మన ఇండియా వాళ్ళు కానీ ఎంకరేజ్ చేయాలని నేను అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ బై ఫర్ నౌ. బాయ్.